लास्ट टाइम बफर सोल्युसन को बफर सिस्टम को मेकानिजम सक्का जस्तो लाग्छ मलाई हो यस सर Okay, last time we discussed about the type of buffer solution and also the mechanism of acidic buffer as well as basic buffer. So for the mechanism of buffer system, you are clear that the concentration of weak acid and its salt as well as the weak base and its salt should be equal, and in that conditions the forward shifting and the backward shifting of equilibrium of ionization of weak acid or base can be controlled with the help of Lee-Chatter's principle and common ion effect. So similarly today we have to know about the buffer capacity. So in case of the buffer capacity, it is the capacity of buffer solution which can change the amount of the either strong acid or strong base that should be added to change the equimolar buffer systems containing weak acid and its salt as well as the weak base and its salt. The pH change of the systems is increased or decreased by 1 unit. त्यसको मतलब कुनै पनि बफर को 1 लिटर को सोल्युसन मा माथिबाट हामीले स्ट्रङ एसिड या स्ट्रङ बेस को अमाउन्ट कति अमाउन्ट थप्दाखेरि त्यसको pH 1 युनिटले चेन्ज हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी बफर क्यापासिटी. So simply here you are given the buffer capacity beta is defined as the amount of either strong acid or strong base that has to be added to 1 liter of buffer solution. 1 liter of buffer solutions to cause the pH change of the systems by 1 unit. Buffer system को जस्तो मानौ हामीसँग यो बफर सोल्युसन छ यसको भोल्युम चाहिँ 1 लिटर छ 1 लिटर छ र यसमा चाहिँ हामीले यो सिस्टमको pH मानौ 6 छ ल मानौ pH 5 छ pH 5 बाको बफर सिस्टम छ अब माथिबाट एसिड एड गरिकन एसिड एड गर्यो भने pH डिक्रिज हुन्छ त्यो डिक्रिज गर्नको लागि pH 1 युनिट भनेको छ pH 5 बाट pH 4 पार्नु पर्यो pH 4 पार्नको लागि यो सोल्युसनमा कति अमाउन्ट strong acid या strong base add गर्नुपर्छ that is called buffer capacity. Similarly, you have to add base. If you are going to add base, then the pH of the system should be increased, and this pH becomes 6. Especially 1 unit ले pH change गर्नको लागि जति amount acid or base चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी buffer capacity. So simply you have to know buffer capacity is defined as the amount of a strong acid or a strong base that has to be added to 1 liter of buffer solutions to cause the change in pH of the systems by 1 unit. 1 unit ले pH change गर्नको लागि जति amount चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौं buffer capacity. So simply buffer capacity is given by this formula. Buffer capacity is the amount of acid or base required that to change the pH of the systems by 1 unit. So if the pH is going to be increased by adding the base, then the the pH should be increased by adding the base. So त्यसैले यो केसमा नेगेटिभ आएको छ र केसमा पोजिटिभ आउने भयो. अब बफर एक्सन्स को केसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि दिस प्रोपर्टी the buffer capacity depends upon the amount of substance of the weak acid and its conjugate base or the weak base and its conjugate acid present in the buffer systems. त्यो बफर सिस्टममा कति अमाउन्ट कुन रेशियोमा यसको weak acid र त्यसको conjugate base या त्यसको weak base या त्यसको conjugate acid present छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ बफर क्यापासिटी को लागि. त्यसैले the buffer capacity is maximum हुनको लागि 1:1 buffer, and it can maintain the shifting of equilibrium towards forward directions as well as backward directions, and that's why it has the maximum capacity of buffer capacity. So buffer capacity is maximum with 1:1 ratio of the conjugate acid base pair. Moreover, its value decreases with increasing in dilution. Dilution बढायो भनेदेखि त्यो कन्सन्ट्रेसनमा with liquid को concentration के रे आइनेसन बढ्ने भएको हुनाले त्यो केसमा फेरि इक्विलिब्रियम शिफ्टिङ गर्नको लागि अलिकति समस्या पर्छ. त्यस्तो छ भनेदेखि अलिकति स्लाइडली चाहिँ बफर क्यापासिटीमा डिग्री दिन आउँछ. त्यसैले यो सिम्पल वेमा पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कुनै बफरको सिस्टम छ र त्यो बफरको सिस्टमको 1 लिटर भोल्युममा हामीले माथिबाट एसिड र बेस एड गर्दै छौं
र एसिड र बेसको त्यो रिक्वायर्ड एमाउन्ट जसले त्यो बफर सिस्टमको pH 1 युनिटले घटाउँछ या 1 युनिटले बढाउँछ भनेदेखि त्यो अमाउन्ट अफ एसिड अर बेस अर सिम्पली स्ट्रङ एसिड अर स्ट्रङ बेस that is called buffer capacity. So simply the buffer capacity as well as the changing in the pH of the buffer systems. If you are going to add strong acid or sometimes weak acid, strong base or weak base into the buffer system, then this change in pH can be calculated with the help of Henderson equation. So therefore you have to know how to use these equations, and before using you have to derive these equations. Very simple equation. So calculation of pH of buffer solutions can be done with the help of Henderson equation. So the equation is pH is equal to pKa plus log molar concentration of salt by molar concentration of acid for the acidic buffer, and it should be POH is equal to pKb log molar concentration of salt by molar concentration of weak base in case of basic buffer. So simply you have to derive these equations with the help of the law of mass sections at the state of equilibrium of weak electrolyte, that is either weak acid or weak base. So for examples, for the derivations, you can consider the acidic buffer. You can consider acidic as well as basic buffer. Sunirachani? Yes, sir. अब यदि एसिडिक बफर कन्सिडर गर्ने हो भनेदेखि जस्तो हामीले पढ्यौँ एसिडिक बफर बनेको एसिटिक एसिड एउटा मिक्सरमा एसिटिक एसिड र त्यसैको कन्जुगेट बेस भएको साल्ट, त्यसको मतलब सोडियम एसिटेट. अब एसिटिक एसिडलाई यहाँ एच ए ले दिएको छु मैले. ए भनेको एसिटेट ग्रुप हो. यो दिस ए इज द CH3COO माइनस ग्रुप, सर्ट फर्ममा लेखे मात्रै हो. CH3COO माइनस ग्रुपलाई भने हामीले ए ग्रुप विथ हाइड्रोजन्स द्याट इज एसिटिक एसिड, एन्ड ए ग्रुप विथ सोडियम द्याट इज सोडियम एसिटेट. अब यो सिस्टम लिने हो भनेदेखि यो एसिटिक एसिड बनेको विक हुने भयो हाम्रो, यो साल्ट बनेको स्ट्रङ हुने. अब यसको आयोनाइजेसन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि फर्स्ट केसमा बिङ अ विक इलेक्ट्रोलाइट HA इन्टु वाटर प्लस वाटर, देयर इज फर्मेसन्स अफ A माइनस हो. यो A माइनस प्लस HCO प्लस. सो बिङ अ विक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड इज पार्शियली आयोनाइज्ड, द्याट इज कल्ड फिबली आयोनाइज्ड. यसलाई भन्छौँ हामी फिबली आयोनाइज्ड. अब यो यही बिकरमा तपाईले सोडियम एसिटेट एड गर्नु पर्यो. सोडियम एसिटेट यो बिकरमा एड गर्ने हो भनेदेखि यसले पनि हाम्रो A माइनस र यानी प्लस आयन दिन्छ. यो भनेको स्ट्रङ हो, त्यसैले कम्प्लिटली आयोनाइज हुने. अब दुईटै सिस्टम एउटै सल्युसनमा छ, एउटै बिकरमा छ. एउटै बिकरमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि माथिल्लो कम्पाउन्ड चाहिँ पार्शियली आयोनाइज, तल्लो कम्पाउन्ड चाहिँ फुल कम्प्लिटली आयोनाइज. अब ल अफ मास एक्सन बनेको इक्विलिब्रियममा हामी युज गर्न सक्छौँ मजाले. So if you apply the law of mass actions at the state of equilibrium of this equation A, by applying the law of mass action at equilibrium state of equation A, यो A equation को case मा यदि हामीले equilibrium state मा law of mass action apply गर्यौं भनेदेखि त्यो भनेको ratio of the product to the ratio of the reactant को concentration मा डिपेन्ड गर्छ. त्यसैले यो भनेको सिधै H3O प्लस कन्सन्ट्रेसन A माइनस कन्सन्ट्रेसन भनेको यो प्रोडक्ट साइडको भयो. रिएक्टेन्ट साइडमा हाम्रो HA कन्सन्ट्रेसन एन्ड वाटर कन्सन्ट्रेसन आयो रिएक्टेन्ट साइडको. यो रेशियो, दिस रेशियो, द रेशियो अफ द आयन्स टु द अनआयोनाइज्ड मोलिक्युल्स इन एक्वायस सिस्टम्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट, एन्ड द्याट कन्स्टेन्ट इज कल्ड इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट. अब यो केसमा मानौ हामीसँग अघि हामीले के भन्यो भनेदेखि बफर क्यापासिटी मेन्टेन गर्नको लागि 1:1 रेशियोमा HA या यसको साल्ट हुनुपर्छ भन्यो. त्यसैले यो पनि 100 चाहिन्छ, यो पनि हामीलाई 100 नै चाहिन्छ बफर क्यापासिटी चाहिँ मेक्सिमम पार्नको लागि. अब यो केसमा यदि हाम्रो कुनै बिकरमा HA को 100 वटा मोलिक्युल छ र यो 100 वटा मोलिक्युल्सबाट हामीले चाहिँ मानौ यो H3O प्लस पनि 100 वटा मोलिक्युल्स निकाल्ने मन लाग्यो हामीलाई भने यो बिकरमा अमाउन्ट अफ वाटर कति हुनुपर्छ होला? एउटा मोलिकुल नै हो. हजुर, वाटरको मोलिकुल पनि 100 वटा हुनु पर्यो. 100 वटा. अब वाटरको मोलिक्युल 100 वटा भयो मात्रै भयो भनेदेखि यो सिस्टमबाट एउटा पनि HCO प्लस आउँदैन. त्यसले पढ्नु भएको छ अस्टुवाल डाइल्युसन ल. विकको केसमा विक एक्लै भए पनि आउँदैन होला. यसैमा यो कमन आयन दिने साल्ट छ भनेदेखि अझै ब्याकवार्डमा सिफ्ट हुन्छ झन्. त्यसको मतलब यहाँ मुस्किलले एउटा दुईटा HCO प्लस बन्छ होला, त्यही पनि बन्दैन होला. अब यदि हामीलाई यो 100 वटा HA मोलिक्युलबाट
100वटा नै HCO प्लस भन्ने 100वटा नै HCO प्लस को मोलिक्युल्स यदि चाहिने हो भनेदेखि the amount of water should be like as this. So at infinite dilution the weak electrolyte becomes like as a strong भनेर पढ्नु भयो होला तपाईले अष्टवटा डाइल्युसन दामा जति यसको इन्फाइनाइट डाइल्युसन गर्यो भनेदेखि अनि बल्ल विकले पनि स्ट्रङको काम गर्न सक्छ। त्यसैले यो सिस्टममा यदि जम्मा हामीसँग HA को 100वटा मोलिक्युल छ र त्यो 100वटा मोलिक्युलबाट हामीले 100वटा नै HCO प्लस ल्याउनु पर्ने केस छ भनेदेखि त्यो केसमा वाटरको अमाउन्ट चाहिँ थुप्रै चाहिन्छ। द्याट मिन्स इन्फाइनाइट डाइल्युसन। अब यो केसमा HA बाट HCO प्लस अब मानौ यो कन्डिसनमा त के होला भनेदेखि 100वटा मोलिक्युल्सबाट यत्रो मेजरेबल डाइल्युसनमा अब यत्रो नभनु यतिसम्म भन्दिउँ ल यत्रोसम्मको डाइल्युसनमा मेजरेबल अमाउन्टमा मानौ 20वटा मोलिक्युल्स HCO प्लस आइरहेछ हाम्रो। अब 20वटा मोलिक्युल HCO आयो भनेदेखि यो 100बाट 20 घट्यो भनेदेखि यहाँ 80 मात्रै चेन्ज भयो हाम्रो HA को। तर वाटरको केसमा त के छ भनेदेखि यत्रोबाट बल्ल 20 घटाउनु पर्यो। 20 घटायो भनेदेखि द अमाउन्ट अफ वाटर इन दिस सिस्टम इज अलमोस्ट कन्स्टेन्ट। जस्तो समुद्रबाट एक गाग्री पानी झिक्नुभयो भनेदेखि समुद्रको भोल्युममा कुनै चेन्ज भएको देखिँदैन। त्यस्तो बेलामा हामी वाटरलाई कन्स्टेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो केसमा हामीले के गर्यौँ भनेदेखि इक्विलिब्रियम स्टेटमा यो आयोनाइज स्पिसिसको टु द HA कन्सन्ट्रेसन र H2O को अमाउन्टको कन्सन्ट्रेसनको जुन रेसियो छ द्याट रेसियो इज कन्स्टेन्ट। द्याट इज कल्ड इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट। अब अर्को कुरा हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो सिस्टममा चाहिँ अलिकति पनि HCO प्लस ल्याउनु छ भनेदेखि विथ कम्पेयर टु द अमाउन्ट अफ HA द अमाउन्ट अफ H2O सुड बी भेरी हाई। यदि धेरै हाई अमाउन्टमा H2O छ भनेदेखि यसको अमाउन्टमा मेजरेबल चेन्ज भएको देखिँदैन। त्यसको मतलब यो यसको अमाउन्टलाई पनि हामी कन्स्टेन्ट मान्न सक्छौँ। यदि त्यो मान्ने हो भनेदेखि यो वाटरलाई चाहिँ यहाँ लानु पर्यो। वाटरलाई यहाँ लग्यो भनेदेखि दिस इज अ न्यू कन्स्टेन्ट। So KEQ into H2O concentration is equal to HCO plus concentration into A minus concentration by HA concentration. And this new constant where the KEQ is multiplied by the water concentration, it is called KA. KA means the यहाँ अब हामीले एसिड लियौँ भनेदेखि के युज गर्छौँ, यहाँ बेस लियौँ भनेदेखि के बी युज गर्छौँ, यहाँ साल्ट छ भने हाम्रो प्रायः के एस युज गर्छौँ। त्यसैले यो KA भनेको it is called ionization constant of acid. Ionization constant of acid. If you are going to take the KB, so in case of the KB, this is the ionization constant of the base. यो चाहिँ ionization constant हो। अब यो केसमा तपाईले यसबाट के कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखि यसरी चाहिँ हामीले ल अफ मास एक्सन यसमा एप्लाई गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आएको थियो नम्बर 1। तर अलिकति पनि HA बाट थोरै अमाउन्टमा पनि HCO प्लस निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यो कन्डिसनमा चाहिँ वाटरको कन्सन्ट्रेसनमा पनि मेजरेबल चेन्ज नदेखिने भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामी कन्स्टेन्ट छ भनेर मान्न सक्छौँ। त्यो नयाँ कन्स्टेन्टलाई भन्छौँ हामी KA। सो KA इज इक्वल टु HCO प्लस कन्सन्ट्रेसन A माइनस कन्सन्ट्रेसन बाई HA कन्सन्ट्रेसन। अब यो इक्वेसन्स नम्बर 2 आयो हामीसँग। अब इक्वेसन नम्बर 2 आयो भनेदेखि यो 2 नम्बरको इक्वेसन मानौ सपोज यो मान्यो भनेदेखि यो केसमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको टर्ममा हाम्रो चाहिँ pH निकाल्नु छ हामीले। यसको pH यो यहाँ भएको इक्वेसनमा कुन टर्ममा चाहिँ pH डिपेन्ड गर्छ होला, H3O प्लस HCO प्लस। त्यसैले यसलाई रिअरेन्ज गर्नुहोस्। रिअरेन्ज गर्दाखेरि HCO प्लस कन्सन्ट्रेसनलाई त लानुहोस्। KA इज इक्वल टु HA कन्सन्ट्रेसन बाई A माइनस कन्सन्ट्रेसन आयो। इक्वेसन नम्बर 2 ल यसलाई मान्ने इक्वेसन नम्बर 2 तल्लो हो। अब यसपछि यो HCO प्लस त आयो हाम्रो, तर pH भनेको हामीले पढेका छौँ pH इज द नेगेटिभ लग अफ HCO प्लस कन्सन्ट्रेसन। त्यसैले यो इक्वेसनलाई नेगेटिभ लगले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो फर्स्टमा लग लिनुहोस्, यो इक्वेसन आउँछ, त्यसपछि यसलाई नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। pH इज इक्वल टु नेगेटिभ लग 10 HCO प्लस कन्सन्ट्रेसन माइनस लग 10 KA माइनस लग HA कन्सन्ट्रेसन बाई A कन्सन्ट्रेसन। हाम्रो यो फर्ममा चाहिँ इक्वेसन आयो। अब आइसकेपछि यो भनेको हाम्रो लागि pH हो। दिस इज pH। त्यसैले यो pH भयो। अनि इक्वल्स टु यो भनेको हाम्रो POH हो। कुनै चिजको पनि नेगेटिभ लग अफ त्यो चिज भन्ने बित्तिकै त्यसको P अफ द्याट हो। त्यसैले PKA हुने भयो। सपोज द नेगेटिभ लग अफ राम इज इक्वल टु P राम। सो सिम्पली यु क्यान से द्याट negative log 10K is equal to PKA. You can use this one. Then here, this HA means acetic acid. This is for we put this for acetic acid, CaCOOH, and this A is for acetate ions. So for this acetate ions, you have to consider the very important point here.
So look here, in case of this equation A and B, as I told you that the equation A is feebly ionized and equation B is completely ionized. And again, you are clear that if there is the equimolar of acid and its salt, then the buffer capacity is maximum. That's why in most of the buffer systems we have to make a concentration of weak acid and salt or weak base and salt almost nearly equal. अब nearly equal छ भनेदेखि HA बाट पनि A minus आएको छ, NaA बाट पनि A minus आएको छ, दुईटैको कन्सन्ट्रेसन एउटै छ। अब यसमा चाहिँ यो फिबली आयोनाइज, यो चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज, त्यसैले पक्कै पनि यसबाट तपाईले के हेर्नु भएको छ भनेदेखि यसबाट A minus थोरै आउँछ, एकदमै थोरै आउँछ, यसबाट A minus एकदमै बेसी आउँछ। त्यसैले यो A minus साल्टबाट आएको A minus लाई एसिडबाट आएको A minus सँग कम्पेयर गर्ने भनेदेखि this A minus from the acid is very small, that is negligible with compared to the A minus from the salt. So as a whole you can consider the concentration of this A minus is nearly equal to the concentration of salt. यो मेन point यहाँ नोट गर्नु होला। यो A minus भन्ने बित्तिकै weak acid ले पनि हामीलाई A minus दिएको छ, एसिटिक एसिडले, त्यस्तै सोडियम एसिडले पनि हामीलाई A minus दिएको छ, तर एसिटिक एसिडबाट आउने A minus थोरै छ, साल्टबाट आउने A minus धेरै छ, त्यसैले यो साल्टबाट आउने A minus सँग एसिडबाट आउने A minus लाई हामीले कम्पेयर गर्न खोज्यौं भनेदेखि एसिडबाट आउने A minus भनेको हाम्रो नेग्लिजिबल अमाउन्टमा हुन्छ। त्यसैले हामीले के कन्सिडर गर्न सक्छौं भनेदेखि यो पुरै A minus को कन्सन्ट्रेसन that is nearly equal to the concentration of the salt. Nearly equal, not exactly equal to the salt, that is nearly equal to the salt हामी भन्न सक्छौं। त्यो भएको हुनाले यो इक्वेसनमा तपाईले त्यही कन्सेप्ट युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि so simply you can write for this one, this is the PS, this is the pKa। अब यो प्लस पार्नुस्, प्लस पार्ने बित्तिकै HA तल आउँछ, A minus माथि जान्छ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि this pH is equal to pKa plus मैले के भने भनेदेखि यो A minus भनेको साल्टबाट धेरै आउँछ, एसिडबाट कम आउँछ, त्यसैले एज अ होल यो A minus भनेकै साल्टको कन्सन्ट्रेसनको इक्वल हुन्छ भनेर हामीले यो मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट गर्यौं। HA भनेको त एसिड छँदैछ यो, त्यसैले यो लास्ट इक्वेसन आयो हाम्रो pH is equal to pKa log base 10 molar concentration of salt by molar concentration of acid. So this equation is the Henderson equations for the acidic buffer. Acidic buffer छ भनेदेखि यो हेन्डरसन इक्वेसन हो एसिडिक बफरको लागि। त्यसै अघि हामीले एसिटिक एसिडको ठाउँमा अमोनिया र सोडियम एसिडको ठाउँमा अमोनियम क्लोराइड भएको बफर लियौं भनेदेखि यसरी नै इक्वेसन ड्राइभ गर्यो भनेदेखि इक्वेसन हाम्रो आउँछ POH is equal to PKB plus log 10 molar concentration of salt by molar concentration of base. So these two equations, this equation and this equation, these equations are very useful equations and are called Henderson equations, and these equations are applied applied to measure the pH of buffer solutions. त्यसैले कुनै सिस्टममा बफर सिस्टम चाहिँ बनिरहेको जस्तो देखिन्छ भनेदेखि त्यो सिस्टमको pH निकाल्नको लागि भेरी युजफुल फर्मुला हैन भनेदेखि हामीले त्यो अस्टोवा डाइसन ल लगाइकन कमन आयन इफेक्ट लगाइकन अल्फा निकालिकन C अल्फा गरिकन अनि H plus OH को कन्सन्ट्रेसन निकालिकन अनि pH is equal to negative log H plus या POH is equal to negative log of OH minus कन्सन्ट्रेसन युज गरिकन pH निकाल्थ्यौं जस्तो प्रश्नमा गर्नुभयो तपाईहरुले। अब त्यो भन्दा सर यदि हामीलाई साल्ट र एसिडको कन्सन्ट्रेसन थाहा छ भनेदेखि बफर सिस्टम हो यदि भन्ने लाग्यो भनेदेखि त्यो केसमा एसिडिक बफर छ भनेदेखि इक्वेसन नम्बर 3 युज गर्छौं हामी, र यदि बेसिक बफर छ भनेदेखि इक्वेसन नम्बर 4 युज गर्छौं। So this is very simple derivation. So with the help of either acidic buffer or basic buffer, you can derive the equations 3 or 4. So equation 3 is the Henderson equations for acidic buffer, and equation 4 is the Henderson equations for the basic. All right. Yes, sir. ठीक छ। कसैलाई केही छ अगाडि बढौं? छैन सर। ठीक छ सर, अगाडि बढौं। Okay. Okay, so this is important. You have a calculations from the buffer solutions using Henderson equations. For example, first question: calculate the pH of mixture containing 100 ml of 0.5 molar NH4OH. 0.5 molar को NaOH दिएको छ। र त्यस्तै त्यसमा 0.1 मोलर को NH4Cl दिएको छ। त्यसले यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो यो वीक बेस हो, यो वीक बेस हो,
त्यसैमा हाम्रो कन्जुगेट एसिड दिने साल्ट हालेका छौँ हामीले, त्यो यो यसको साल्ट हो, कन्जुगेट एसिड दिने साल्ट हो भनेदेखि कन्जुगेट एसिड यसबाट आउँछ CNA भन्ने सिम्पली। यस्तो छ भनेदेखि पक्कै पनि यो बेसिक बफर भन्ने बित्तिकै अब बेसिक बफरको लागि बेसिक बफरको केसमा यु हेभ इक्वेसन POS। फर्स्टमा POS सिधै PH निस्किँदैन, पहिला POS निकाल्नु पर्यो। POH इज इक्वल टु PKB मोलार कन्सन्ट्रेसन प्लस लग मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट बाई मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ बेस भनेर हामीले भर्खर इक्वेसन डिराइभ गऱ्यौँ। मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ बेस के अरे मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट बाई बेस हो, मोलार कन्सन्ट्रेसन अफ salt by molar concentration of base. So this is your Henderson equation for basic buffer. And here, in case of this one, as you are clear that the PKB is the negative log of KB. So you are given the KB for ammonium chloride. So you can write here this PKB. PKB equals to negative log of its value 1.8 into 10 to the power minus 5. Your value log निकाल्नु भयो भने this value is equal to 4.74. So this value is 4.74. So you can use the 4.74 for PKB. You are given the salt in the system that is 0.1 molar, and you are given the concentration of base that is 0.5 molar. So if you put the value of PKB, molar concentration of salt that is 0.1 concentration, molar concentration of base that is 0.5, then this is the correct POS of this system. Yes, very good. भोलमले पक्कै फरक पारिहाल्छ नि, त्यसैले यसरी चाहिँ निकाल्न सकेनौँ। यो निकाल्नको लागि पहिला नयाँ कन्सन्ट्रेसन, नयाँ भोलममा नयाँ कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो। So for that one, at first you have to find out total volume. So for that one, the base is 100 ml and salt is 400. So equal volume is 500 ml. And here, new concentration of NH4OS, you can use the N1, B1, N2, B2. For B2, this is the 500 cc, and N2 you have to calculate, and N1 is given to you 0.5, and B1 is 100 ml. So you can put this value, and you can get the new concentration of this base in this mixture, that is only 0.1. त्यसैले भोलम चाहिँ कहिले पनि के अरे भोलम चाहिँ निकाल्न नगर्नु होला। जहिले पनि भोलम दिने बित्तिकै मिक्सिङको कुरा आएको छ भने पहिला भोलम हेरिकन नयाँ भोलममा नयाँ कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु होला। यसरी निकाल्यो भनेदेखि बेसको नयाँ कन्सन्ट्रेसन 0.1 भएर आयो। अब यसरी नै साल्टको निकाल्नु पर्यो। साल्टको न्यू कन्सन्ट्रेसन जम्मा भोलम 500 cc भयो। यहाँ पनि N1, B1, N2, B2 युज गर्नुहोस्। N2 निकाल्नु पर्यो 500 cc मा इनिशियल कन्सन्ट्रेसन 0.1 मोलार छ यसको, इनिशियल भोलम 400 cc छ, त्यसको मतलब नयाँ कन्सन्ट्रेसन आयो यसको 0.08 मोलार। अब बल्ल हेन्डरसन इक्वेसन एप्लाई गर्नुहोस्, यसमा सबै भ्यालु पुट गर्नुहोस्, यो गर्दाखेरि POH आउँछ, अनि त्यसपछि यसबाट pH निकाल्नुहोस्। यो POH आयो भनेदेखि POH हाम्रो 4. This is the POH 4.64. Now you can calculate the pH is equal to 14 minus POH. 14 minus POH, that is your answer. So in this way, you have to consider the volume of the mixing system. So from that one, only you can calculate the final concentration of given component, and then you can use the required equations for the calculation of either pH or POH, and then you can get the answer. ठीक छ, कसैलाई के छ यसमा? Very simple calculation. So like, okay. So suppose you have next question. Calculate the weight in gram of sodium acetate required to make a acidic buffer having pH is equal to 5.2 with acetic acid having 1.2 liter of 0.1 molar acetic acid pKa. कहिले काहीँ तपाईहरुलाई जाँचमा चाहिँ Ka र Kb को भ्यालु दिएको छैन भनेदेखि भ्यालु जेसुकै होस् Ka र Kb को भ्यालु 1.8 into 10 to the power minus 5 ले याद गर्नुस्। 1.8 into 10 to the power minus 5 यो दुईटै भ्यालु भनेको NH4OS र एसिटिक एसिडकै लागि हो। कहिले काहीँ यदि भ्यालु दिएको छैन भने यही याद गर्नु होला। र यसबाट pKa दुईटैको pKa pKb भनेको हाम्रो 4.74 नै आउँछ। 4.74 नै आउँछ। त्यसैले कहिले काहीँ जाँचमा दिया छैन भनेदेखि यो भ्यालु याद गर्नु होला। pKa और pKb is equal to 4.74
Ka or Kb is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. अब उसले के भन्छ भनेदेखि सोडियम एस्टेटको वेट निकाल भन्छ ग्राममा र के गर्नको लागि भनेदेखि एउटा बफर सिस्टम बनाउनको लागि जसको pH को भ्यालु 5.2 छ कुन सिस्टममा एसिडिक एसिड सिस्टममा अब एसिडिक एसिड र सोडियम एसिड बन्ने बित्तिकै हाम्रो एसिडिक बफर भइहाल्यो त्यसैले एसिडिक बफरबाट पहिला हामीले यिनै सोडियम एसिटेटको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो कन्सन्ट्रेसन मोलारिटीमा निस्कन्छ पक्कै पनि एउटा पोइन्ट यहाँ के गर्नु होला भनेदेखि यो कन्सन्ट्रेसन केमा दिएको छ हेरिहाल्नु होला एनमा दिएको छ भने एममा लानुपर्छ ग्राम पर लिटर छ भने एममा जुनसुकै टर्ममा भए पनि यो कन्सन्ट्रेसनलाई पहिला एममा लानैपर्छ किनभने अघिको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा यो भनेको स्क्वायर ब्राकेट भनेको इट इज मोलार कन्सन्ट्रेसन यो जहिले पनि मोलारिटीमा हो यो हामीले युज गरेको मोलार कन्सन्ट्रेसन हो द्याट मिन्स मोलारिटी त्यसैले कहिलेकाहीँ झुक्क्या होला यदि क्वेसनमा कुनै अरू टर्मको कन्सन्ट्रेसन दिएको छ भनेदेखि त्यसलाई सबभन्दा फर्स्टमा मोलारिटीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अनि बल्ल युज गर्नुहोस् अब त्यसो भनेदेखि सिधै यो एसिडिक बफर भइहाल्यो हेन्डरसन इक्वेसन लगाउनुहोस् लगाउने बित्तिकै pH दिएको छ 5.2 pKa आयो 4.74 लग साल्ट कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्नेछ एसिडको 0.1 छ यसबाट साल्टको कन्सन्ट्रेसन आउँछ द्याट इज 0.46 अब यो भनेको मोलारिटी यसबाट मोलार कन्सन्ट्रेसन आएको हो so it is this one and from this one the molar concentration is 0.2884 अब यहाँ चाहिँ अमाउन्ट यदि यसलाई चाहिँ हाइड्रेट भनेको थियो भनेदेखि H2O के डट 2H2O यस्तो हुन्थ्यो होला न हैन भनेदेखि के भनेको छैन भनेदेखि इट शुड बी एनहाइड्रस भन्नुपर्छ यसलाई हामीले एनहाइड्रस तो क्या छैन भनेदेखि पनि यदि H2O को मोलिक्युल दिया छैन भनेदेखि अलवेज कन्सिडर द एनहाइड्रस हाइड्रसको केसमा फरक हजुर हाइड्रसको केसमा अलि फरक पर्छ है सर के भन्नु हो जस्तै त्यहाँ H2O थप्दियो कति मोलिक्युल थपिने बित्तिकै त मोलिक्युलर वेटमा फरक परिहाल्छ नि जस्तो तिमीलाई थाहा छ मोलारिटी इज इक्वल टु वेट इन ग्राम बाई इट्स मोलिक्युलर वेट इन्टु भोल्युम इन सीसी इन्टु 1000 भन्ने जुन फर्मुला याद गर्नुभएको छ त्यो फर्मुला युज गर्नको लागि त यदि हामीलाई चाहिँ यहाँ H2O छ कि छैन भने थाहा भएन भनेदेखि यो एमडब्ल्यू त चेन्ज भइहाल्छ नि एमडब्ल्यू चेन्ज चाहिँ हुने बित्तिकै यो फरक परिहाल्छ त्यसैले यहाँ दिएको छ कि यो हेरिहाल्नु होला अब छैन भनेदेखि यसको मोलारिटी यति आयो हाम्रो यो वेट चाहिँ निकाल्नु पर्यो यो सोधेकै छ हामीलाई वेट अब यसको मोलार वेट भनेको कार्बनको 12 यसको 3 प्लस यसको 12 यसको 16 32 प्लस यसको 23 यदि गर्नुभयो भनेदेखि सायद 82 आउँछ होला 82 आयो भनेदेखि यो फर्मुला युज गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि कन्सन्ट्रेसनलाई तपाईले अमाउन्टमा ग्राममा चेन्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यसको लागि मोलारिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल बाई भोल्युम इन लिटर and you can say the number of mole is equal to weight in gram by मोलको वेट त्यही भनेको यो यदि हामीले यो इक्वेसन थाहा छ भनेदेखि अब मजाले यसबाट हामीले यसको अमाउन्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ दिस इज कन्सन्ट्रेसन इज 0.2884 इन्टु यो एक्स मान्यौँ हामीले बाई 82 मानिहाल्यौँ भोल्युम इन यहाँ सीसी दिएकै छ नि सीसी लिटरमा दिए हुनाले बाई हामीले भोल्युम गरिहाल्छौँ 1.2 लिटर गरिहाल्छौँ यो गर्यो भनेदेखि एक्स इज इक्वल टु 28.38 ग्राम त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि 28.38 एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट वेट गरिकन त्यो वेटलाई 1.2 लिटर 0.1 मोलार एसिटिक एसिड भएको सिस्टममा मिक्स गर्यो भनेदेखि त्यो सिस्टमको pH चाहिँ 5.2 आउँछ so this is next question which is also very important to calculate the either molarity normality or other term of the strength as well as the amount of the substance into the gram कसैलाई के छ यसमा ठीक छ अगाडि बढौं ठीक छ सर सर हुन्छ okay next question so here in question number 3 100 ml of 0.25 n acetic acid and 0.2 gram of NaOH is added find the pH of resulting solutions here the Ka of acetic acid is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 मैले भन्याले यो दिया छैन भने याद गर्नु होला अब उले के भन्छ 100 सीसी छ 0.25 n को एसिटिक एसिड को जसमा माथिबाट 0.2 ग्राम NaOH हाल्दैछु हाल्यो भनेदेखि यो केसमा यसको फाइन्ड द pH अफ द सोलुसन निकाल भन्छ अब pH अफ द सोलुसन निकाल्नको लागि तिमीहरुले हेन्डरसन इक्वेसन यदि युज गर्ने हो भनेदेखि
हेन्डरसन युज गर्नको लागि त यहाँ हाम्रो यो एसिटिक एसिड योसँग NaOH होइन सोडियम एसिड हुनु पर्थ्यो अनि बल्ल चाहिँ सिधै हेन्डरसन इक्वेसन लाग्थ्यो तर यहाँ त यसले NaOH दिएको छ त्यसैले पहिला न्युक्लिएसन प्रिन्सिपल एप्लाई गरिकन सिस्टममा के बाँकी रह्यो हेर्नु पर्यो सिस्टममा यो बाँकी रह्यो कि विक एसिड बाँकी रह्यो कि या NaOH बाँकी रह्यो कि विक एसिड बाँकी रहेको छ या यहाँ सिम्पली NaOH बाँकी रहेको छ भनेदेखि त अब हामी सिधै POH इज इक्वल टु नेगेटिभ लग अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ OH गरिदिइहाल्छौँ त्यसरी चाहिँ POH निस्कन्छ अब यदि चाहिँ त्यो सिस्टममा एसिड बाँकी रह्यो भनेदेखि त्यो एसिड बाँकी रहेको केसमा अलिकति एसिड पनि बाँकी रह्यो त्यो सँगसँगै यो रियाक्सन गर्दाखेरि सोडियम एसिड बन्छ र सिस्टममा विक एसिड पनि बाँकी छ सोडियम एसिड पनि बन्छ भनेदेखि पक्कै पनि यसले बेसिक बफरको एसिडिक बफरको काम गर्छ भन्ने कन्सेप्ट यदि छ भनेदेखि मजाले गरी फास्ट पनि क्याल्कुलेट दि एन्सर अफ दिस क्वेसन त्यसैले यसमा सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने न्युक्लाइज सो एसिटिक एसिड प्लस NaOH SaCO Na प्लस H2O यो न्युक्लिएसन रियाक्सन अब यो ब्यालेन्स इक्वेसनमा यसको 1 मोल यसको 1 मोल यसको 1 मोल बन्छ त्यसैले अब यो एसिटिक एसिड 0.25 यनलाई यममा लानुस् सकिहाल्यो अब एक छ भनेदेखि समस्या हो तर न्युक्लिएट गर्नको लागि अरूलाई पनि प्राय यनमा लान्छौँ हामी र लास्टमा यममा कन्भर्ट गर्ने अब यहाँ के समस्या भएन यो एसिटिक एसिडको स्ट्रेन्थ दिएकै छ 0.25 यन र यम एउटै हो यसको अब यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि यो केसमा पहिला NaOH को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो NaOH को कन्सन्ट्रेसन भनेको मोलारिटी इज इक्वल टु x weight in gram by its molecular weight into volume in cc into 1000 यो फर्मुला हामीले युज गरिकन यसको मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ यदि यसमा यो पुट गर्ने हो भनेदेखि दिस इज 0.2 ग्राम by molecular weight of NaOH is 40 into volume in cc भनेको के दिएको छ 100 cc मा भनेको छ 100 into 1000 so if you calculate this value I think this value should be equals to 0.05 यो भ्यालु यति आउला अब यो 0.05 यो 0.25 अब यो कति बन्ने हो भन्ने दैट डिपेंड्स अपन द लिमिटिङ रिएजेन्ट्स कुन कम छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हो यो 0.25 छ यो 0.05 छ यो कम छ त्यसैले यो लिमिटिङ रिएजेन्ट त्यसैले जति NaOH कन्ज्युम भएको छ त्यति साल्ट बन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो दैट इज 0.05 त्यसको मतलब सिस्टममा यति कन्सन्ट्रेसनको साल्ट बन्दैछ यो एसिडलाई यसले गर्छ न्युट्रलाइज र सिस्टममा कति एसिड बाँकी रह्यो भन्दाखेरि CH3COOH लेफ्ट इन दिस सिस्टम इज 0.25 minus 0.05 दैट इज 0.2 मोलारको चाहिँ एसिडिक एसिड बाँकी रह्यो त्यसमा 0.05 मोलारको साल्ट बन्दैछ भनेदेखि त्यही एउटै सिस्टममा विक एसिड र यसको साल्ट बाँकी रह्यो भनेदेखि यो हाम्रो बफर सिस्टम हो बफरमा पनि एसिडिक बफर भयो भनेदेखि अब हेन्डरसन इक्वेसन एप्लाई गरिदिनुहोस् pH is equal to pK plus log 10 molar concentration of salt by acid अब salt को concentration 0.05 acid को 0.02 pH pK भनेको 4.74 यसलाई सल्भ गर्नुहोस् I think the answer should be 4.13 त्यसैले कहिले काहीँ जुकियालाई यहाँ के एड गर्दैछ साल्ट को के रे यसैको कन्जुगेट एसिड बेस एसिड के कन्जुगेट बेस्ने साल्ट छ कि छैन हेर्ने पहिला साल्ट कन्जुगेट बेस्ने साल्ट भयो भनेदेखि त सिधै इक्वेसन एप्लाई गर्न पाइने भयो नयाँ कन्सन्ट्रेसनमा तर यहाँ यदि यसरी चाहिँ स्ट्रङ बेससँग न्युट्रलाइज गर्न खोजिरहेछ भनेदेखि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन लेखिकन कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट बाँकी रह्यो त्यो हेर्नु पर्यो र लिमिटिङ एजेन्टबाट त्यहाँ साल्ट के कति बन्यो त्यो हेर्नु पर्यो त्यो बनिसकेपछि यसबाट यसले के देखायो भनेदेखि एसिडिक बफरको कम्पोजिसन सिस्टममा बाँकी रहेको रहेछ त्यो भएको हुनाले अब हामी हेन्डरसन इक्वेसन एप्लाई गर्न सक्छौँ र यसमा डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू पुट गऱ्यौँ भनेदेखि pH निस्कन्छ ठिक छ एकचोटि भनिदिनु न मेरो एकचोटि भनिदिनु सर मेरो नेट गएको छ भर्खरै यसको सर ओके पहिला तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यस्तो क्वेशन सोधेको छ भने पहिला चाहिँ यो न्युट्रलाइजेसनको रियाक्सन हो कि सिधै एसिड या यसको कन्जुगेट बेस या विक बेस या यसको कन्जुगेट साल्ट मिक्स गरेको त्यो केस हेर्नु पर्यो जस्तो अघिको केसमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ पक्कै पनि यहाँ के छ भनेदेखि एसिडिक एसिड र यसको कन्जुगेट बेस भनेको सोडियम एसिड मिक्स गरेको छ त्यसैले यसमा चाहिँ सिधै इक्वेसन एप्लाई गरिकन हामीले pH निकालेका थियौं
तर यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो विक एसिडमा यसैको कन्जुगेट बेस हो र यो होइन, यसको कन्जुगेट बेस छैन, यो त स्ट्रङ बेस हो। अर्कै स्ट्रङ बेस हाल्दैछु भनेदेखि अब पहिला यो एसिडलाई यो बेससँग न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो। त्यसैले रियाक्सन लेख्नुहोस् र कसको कति एमाउन्ट कन्ज्युम भएको छ, कुन बाँकी रहेको छ, ल लिमिटिङ रिएजेन्ट के छ त्यसबाट साल्टको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नुहोस्। अब यो ब्यालेन्स इक्वेसनमा यो 1 मोल यो 1 मोल यो 1 मोल नै भइहाल्यो। यसको कन्सन्ट्रेसन दिएकै छ 0.25, यसको हामीले निकाल्यौँ। मोलारिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल बाई भोल्युम इन लिटर भनिदियो, या मोलारिटी इज इक्वल टु वेट इन ग्राम बाई मोलको वेट इन्टु भोल्युम इन सिसी इन्टु 1000 जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाबाट हामीले यसको मोलारिटी निकाल्यौँ। एमाउन्ट 2 राख्दाखेरि मोलको वेट 40 राख्दाखेरि भोल्युम चाहिँ हामीले 100 राख्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन आयो हाम्रो 0.05। अब 1 मोलबाट यो बन्दैछ भनेदेखि पहिला दुईवटा कम्पेयर गर्नु पर्यो। दुईटै 1 मोल छ भनेदेखि मोलारिटी के छ हेर्नु पर्यो। यसको मोलारिटी 0.25, यसको 0.05, यो ठुलो छ भनेदेखि पक्कै पनि सिस्टममा यही बाँकी रहेको होला, यो सकिएको होला। त्यसैले यो सकिएको छ भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट हो। त्यसैले साल्ट जति भन्छ त्यो एमाउन्ट भनेको NaOH डिपेन्ड गर्छ, न कि एसिटिक एसिडमा। किनभने एसिटिक एसिड त कन्ज्युम पनि भएको छ, बाँकी पनि रहेको छ, जम्मै सकिएको कुन चाहिँ छ NaOH छ। त्यसैले जति NaOH कन्ज्युम भएको छ त्यो पनि साल्ट बन्छ भन्ने हामीले पढाएको छौँ। त्यो भएको हुनाले 0.5 हजुर 0.005 आउँदैन, आउँदैन 0.005 आउँदैन। ओके, ल ठिकै छ, जेसुकै होस्। सर हामी कन्सेप्ट बुझिहाल्छौँ। ओके, त्यो छ भनेदेखि यसरी हेर्नुहोस् कुन चाहिँ सिस्टम बाँकी हो, त्यस अनुसार चाहिँ अब सिस्टममा के बाँकी छ त्यो हेर्नुहोस्, त्योबाट त्यो घटाइदिनुहोस्। त्यो बाँकी रहेको एसिडको एमाउन्ट आयो, साल्ट कति बन्यो लिमिट ओके। नाउ दि लास्ट क्वेसन, दिस क्वेसन इज फर यु। कपी ल्याऊ, कलम ल्याऊ, यो क्वेसन सल्भ गर। क्वेसनले के भन्छ भनेदेखि 4 मिलिमोल NaOH इज एडेड टु 200 ml अफ buffer which is 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. Calculate the change in pH of this solution. यो सोलुसनको pH कतिले चेन्ज भयो त्यो निकाल भन्छ। ल यो क्वेसन तपाईहरुको लागि 5 मिनेटमा यो क्वेसन सल्भ कसले गर्न सक्छ हेरौँ त। क्वेसन मजाले बुझ्नु होला। तपाईलाई के भनेको छ, बफर भनिदिएकै छ, समस्या भएन। तर बफरमा एसिटिक एसिड विक एसिडको कन्सन्ट्रेसन 0.1 मोलर, त्यसैमा हालेको साल्टको कन्सन्ट्रेसन पनि 0.1 मोलर छ। 4 into 10 to the minus 3 हो सर। हजुर मिलिमोल भने चाहिँ 4 into 10 to the minus 3 हो भन्नु, मोल भन्नु खोज्यो। ओहो, त्यही सेन्टी मिली डेसीको कन्सेप्ट लगाउनुहोस् न।
सर यसको आन्सर कति होला? भन त कति आयो? त्यस्तै खै 0.034 अराउन्ड आयो। 0.034. ओके, लेट्स चेक। अरु कसको कति आउँछ हेरौँ पहिला। रोल नम्बर कति हो? रोल नम्बर 30 हो सर। Let's check. अरु कसले कति निकाल्छ हेरौँ। सर मेरो 0.17 आयो। 0.17. रोल नम्बर 41. 41. ओके, लेट्स चेक। हेलो सर, हजुर, मेरो 4.92 आयो। 4.92 कति? 4.92 4.92 त चेन्ज इन पीएच भनेको छ बाबु, तिमीले घटाएनौ। 4.92 त आउने थियो। ए हस् सर। ओके सर मेरो चाहिँ 0.017 आयो सर। 0.017. अघि रोल नम्बर कति भयो? 0.017 को 46. 46. 41 को 0.17 आएको, तिम्रो 0.017 आयो है त। टेन टाइम्सले घटेछ। ओके, ल अब यहाँ सुन्नुहोस् है। अब यहाँ के भनेको छ भनेदेखि क्यालकुलेट द चेन्ज इन पीएच भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो यति एमाउन्ट एनएओएच हाल्नुभन्दा अगाडि कति पीएच थियो र हालिसकेपछि कति पीएच आयो, त्यो दुईटाको जुन डिफरेन्स छ त्यही हामीले सोधेको छ। त्यसैले सबभन्दा फर्स्टमा त्यो दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यो दिमागमा हुने बित्तिकै दुईपल्ट पीएच निकाल्नु पर्यो। एउटा एनएओएच हाल्नुभन्दा अगाडि, अर्को एनएओएच हालिसकेपछि। एनएओएच हाल्नुभन्दा अगाडि बिफोर द एडिसन अफ एनएओएच, त्यो गर्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सिधै पीएच इज इक्वल टु पिके प्लस लग मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट बाई मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ एसिडको फर्मुला युज गर्छौँ। अब यसको लागि 4.74 हामीलाई दिएकै हुन्छ, या नदिएको छ भने यो याद गरेर मैले अस्ति भनिसकेको छु, अघि नै भनिसकेको छु। 4.74 प्लस लग, दुईटैको कन्सन्ट्रेसन 0.1 नै छ, त्यसैले यसको पक्कै पनि पीएच 4.74 नै आउने हो। अब एनएओएच हाल्नुभन्दा अगाडि यो बफर सिस्टमको पीएच हामीसँग रहेछ 4.74। अब सर हजुर, यो हामीले सल्भ गर्दाखेरि नि भन्नुहोस् सुनिएन? ए सुन्नु न, हामीले जुन त्यो अहिले भर्खर सल्भ गरिरहेछौँ नि, यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो पीएच जस्तै मानिलिनु हामीले पीके को भ्यालु थाहा नभएको खण्डमा नि गर्न सकिन्थ्यो होइन र कि होइन? पीके थाहा नभएको केसमा अल्फा निकालेर लामोसम्म गर्न सक्छौ, त्यो पनि नसकिने त होइन। तर अल्फा निकालेर अस्पर्टेसन लगाएर सी अल्फाबाट एच प्लस कन्सन्ट्रेसन निकालेर पीएच निकाल्न सकिने हो। त्यो लामो किन गर्छु भन्नु खोजेँ मैले। होइन हजुरले बुझ्नु भएन। मतलब यहाँ त चेन्ज इन पीएच दिइरहेछ नि त। त्यो त आखिर अन्तिममा जसरी क्यान्सल हुने हो होइन र कि मैले नबुझे हो? त्यही हो, सही हो, भोमले भने सही हो। ल ठिक छ, त्यो गर्न सकिन्छ। ल अब यहाँ हेर, आफ्टर द एडिसन्स अफ एनएओएच भन्ने बित्तिकै अब एनएओएच कति चाहिँ हेर्नु पर्यो, एनएओएचको कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो। मोलारिटी अफ एनएओएच भनेको 10³ सोध्दै थियो तिमीहरूले, त्यो नगर्दा पनि सिधै नम्बर अफ मिलिमोल के अरे नम्बर अफ मोलारिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल बाई भोल्युम इन लिटर गर्ने हो। मिलिमोल छ भनेदेखि मोलारिटी इज इक्वल टु नम्बर अफ मिलिमोल बाई भोल्युम इन एम गर्न सक्छौँ हामी। त्यसैले त्यो सक्ने भएको हुनाले सिधै यसको नम्बर अफ मिलिमोल 4 दिएको छ, यसको भोल्युम 200 दिएको छ भनेदेखि यसबाट यसको कन्सन्ट्रेसन निस्कन्छ हाम्रो 0.02। अब 0.02 मोलारको एनएओएच हामीले यो सिस्टममा एड गरेर रहेछौँ। त्यसैले अब बफर मेकानिजम एप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ हामीसँग दुईटैको कन्सन्ट्रेसन 0.1 0.1। अब यसमा हामीले एनएओएच एड गर्यौँ 0.02। यसले एसिडको बफर सिस्टमको एसिडको एच प्लसबाट H2O बनायो। H2 बनाउने बित्तिकै यो डिरेक्टमा सिफ्ट हुने भयो। सिफ्ट भयो भनेदेखि यसको कन्सन्ट्रेसन घट्ने भयो। कन्सन्ट्रेसन कतिले घट्यो भन्दाखेरि 0.02 ले घट्यो। त्यसैले यसको नयाँ कन्सन्ट्रेसन हाम्रो चाहिँ न्यू कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड इज इक्वल टु 0.1 थियो पहिला, यसको डिक्रिज भयो 0.02। अब अघि मैले तपाईँहरूलाई यो डेरिभेसन गर्दाखेरि पनि ख्याल गर्नु होला भनेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि
साल्टबाट पनि a माइनस आएको थियो अघिको हाम्रो डेरिभेसनबाट, एसिडबाट पनि a माइनस आएको थियो, तर साल्टबाट आउने a माइनसलाई एसिडबाट आउने a माइनस कम्पेयर गर्न खोज्यो भनेदेखि यो a माइनस थोरै हुन्छ, त्यसको मतलब यो जम्मै कन्सन्ट्रेसन बनेको हाम्रो साल्टको भनेर हामीले भनेको थियौँ भनेदेखि यो केसमा यदि यो बेसी आयनाइज हुन्छ भनेदेखि यसको अमाउन्ट पनि बढ्छ, बढ्ने बित्तिकै नयाँ साल्टको कन्सन्ट्रेसन पनि हामीले बढेको मान्नु पर्यो। द्याट इज कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट इज इक्वल टु 0.1 प्लस 0.02। अब यसलाई यसरी बुझ, कुनै बफर सिस्टममा तपाईँले माथिबाट केही हाल्दै हुनुहुन्छ र यदि यहाँ के अरे विक कम्पोनेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्यो भनेदेखि साल्टको बढ्छ, विक कम्पोनेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भनेदेखि साल्टको घट्छ, त्यति गर्दै सकिहाल्यो। त्यसो भनेदेखि कन्सन्ट्रेसन अफ एसिड भनेको हाम्रो 0.1 माइनस 0.02, कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट भनेको 0.1 प्लस 0.02। अब यो इक्वेसन युज गर्नुहोस्, pH इज इक्वल टु pK प्लस लग मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ साल्ट बाई एसिड। सो यसबाट यो भ्यालु आयो 4.91। अब चेन्ज भनेको छ घटाउनुहोस् 0.17, रोल नम्बर 41 ले निकालेको रहेछ 0.17। सो 0.17 इज द करेक्ट एन्सर। ठिक छ, कसैले बुझेन हेर्नुहोस् त। Have you any doubt, any question? Hey, sir, हजुर concentration of salt plus गरेको अब त्यो त मैले अघिकै डेरिभेसनमा जुन हामीले pH इज इक्वल टु pKa प्लस लग यो साल्ट बाई एसिड अघि हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि यो a माइनस बाई HA आएको थियो डेरिभेसन गर्दाखेरि, अनि HA भनेको त एसिड हो, सकिहाल्यो, यसलाई केही समस्या भएन। तर हामीले a माइनसलाई साल्टमा कसरी कन्भर्ट गरेका थियौँ भनेदेखि साल्टबाट पनि a माइनस आउँछ, एसिडबाट पनि a माइनस आउँछ, तर एसिडबाट आउने a माइनसको अमाउन्टलाई साल्टबाट आउने a माइनससँग कम्पेयर गर्यो भनेदेखि यो धेरै थोरै हुने भएको हुनाले हामीले एज अ होल दिस कन्सन्ट्रेसन इज इक्वल टु साल्ट नियरली मानेका थियौँ भने अब यहाँ बेस यदि एड गर्यो भनेदेखि त एनर्जी बेसी हुने भयो। अब यसले पनि के अमाउन्ट अफ एसिड कन्ट्रिब्युट गर्ने भयो। त्यसैले हामीले के मान्नु पर्यो भनेदेखि जति कन्सन्ट्रेसनले एसिडको जति अमाउन्टले एसिडको कन्सन्ट्रेसन घट्छ त्यतिकै अमाउन्टले साल्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ बढेको देखाउनु पर्यो भने हामीले। सुन्नुहोस् न सर, त्यो NaOH बाट आएको OH माइनसले H प्लस सँग रिएक्ट गरेर वाटर बनायो र H प्लस को कन्सन्ट्रेसन घट्यो हैन सर? घट्यो, हजुर घट्यो। त्यसका लागि घटेकोलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यता H3 के अरे एसिटिक एसिड अझ के अरे आयोनाइज भएर मतलब एसिटिक एसिडको फरवर्ड शिफ्ट भयो। अनि त्यसपछि त्यो भयो भनेपछि यो केसमा त हजुरले कस्तो गर्नुभयो भनेपछि जति 0.0 यो त फेरि अझ यो त कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन नि त। यसमा नि हजुरले 0.02 ले 0.02 नै दिया जस्तो गरे जस्तो त्यस्तै मतलब अब 0.02 नै खर्च भयो। मतलब यहाँ जस्तै अघि 0.1 ले त्यहाँ H प्लस 0.1 दिँदैन थियो भनेपछि अहिले चाहिँ हजुरले 0.02 ले 0.02 नै दिया जस्तो गर्नुभयो। हो त्यही गरेको हैन सर? हो पक्कै पनि जस्तो हो। त्यही अलि पहिलाको कुरा र अहिलेको कुरा हल्का जुदिया जस्तो लाग्यो सर। पहिला कुन चाहिँ कुरा? मतलब जस्तै त्यो 0.1 पहिला सुरुमा त्यो 0.1 हुँदाखेरि त H प्लस 0.1 नै हुँदैन नि त। एसिटिक एसिडको 0.1 मोल हुँदाखेरि H प्लस को 0.1 हुने र अर्को त्यो कम्प्लिटली हुँदैन नि त। ल सपोज यसको मानौ हाम्रो 0.06 जस्तो भयो भन्नु सपोज। ल त्यस्तै भयो भनेपछि अब उताबाट आएको 06 जस्तो भयो, माथिबाट हामीले बेस हाल्यो भनेदेखि त 0.06 मध्ये 0.02 कन्ज्युम गरिहाल्यो। 0.02 के अरे 0.04 बाँकी रह्यो त्यहाँ। हो 0.04 बाँकी रह्यो। अब यो अमाउन्ट गर्नको लागि यो कहाँ जाने भयो त हाम्रो फरवर्डमा सिफ्ट हुने भयो। फरवर्डमा सिफ्ट हुनुको मतलब नयाँ एसिटिक एसिडको मोलिक्युल्स आयोनाइज भएर जाने भयो। हजुर हैन? बुझे सर, बुझे मैले। ठीक, नभए यसरी बुझ्नुहोस् न, एसिडमा माथिबाट बेस हाल्यो भनेदेखि बाई मिन्स अफ न्युट्रलाइजेसन यसको कन्सन्ट्रेसन घट्ने नै भइहाल्यो। यसको घट्नको लागि फरवर्डमा जाने भयो।
फरवर्डमा जाने बित्तिकै नयाँ H प्लस दिने भयो, नयाँ H प्लस दिनको लागि H प्लस मात्रै बन्दैन, यो पनि बन्ने भयो, यो पनि बन्ने भयो भनेदेखि अब अलि अघि पो हामीले धेरै थोरै थियो र हटाएका थियौँ, अब अलिकति बेसी बन्न थाल्यो भनेदेखि यो केसमा हामीले के मान्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ योसँग पनि जोड्नु पर्यो, जोडेपछि अब पक्कै पनि यो साल्टको सिस्टममा साल्टको कन्सन्ट्रेसन पनि बढेको मानिदिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। सर मैले बुझेँ सर, म आफै अल्झिरहेछु। ल एनी सर थ्याङ्क यू क्वेसन? सर। हजुर केही छ? सर हजुर यसमा सिधै माथि एनएओएच बेस हाल्यौँ नि सर, त्यो बेस र यो विक एसिड रियाक्ट गरेर साल्ट बनायो भन्दा त्यो किसिम लिन मिल्दैन सर? मिल्छ, किन नमिल्नु? मिल्छ नि सर? मिल्छ, हस् त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अब यो पोर्सन्स चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको च्याप्टर सकियो। अब यसको केसमा तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू पोसिबल क्वेसन मैले यहाँ दिएको छु। वाट इज बफर सोल्युसन्स, गिभ द मेकानिजम अफ बफर सोल्युसन, यो अन्डरलाइन गरेको प्रायः क्वेसन सोध्ने क्वेसनहरू हो यो। त्यस्तै वाट डु यु मिन बाई बफर क्यापासिटी, यो पनि कहिले काहीँ सोध्छ। राइट डाउन द 3 एक्जाम्पल अफ बेसिक बफर, यो पनि थाहा पाइराख्नुहोस्। इज योर ब्लड अफ बफर सिस्टम्स, इफ एस वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ दिस बफर सिस्टम्स, यो पनि थाहा पाइराख्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँहरूलाई सिम्पल घरमा काम गर्नको लागि मैले यहाँ दुईवटा प्रोजेक्ट दिएको छु। इज देयर एनी एसिडिक बफर ह्याभिङ pH मोर देन 7, फाइन्ड आउट द एन्सर्स एन्ड एक्सप्लेन विथ सुटेबल इक्जाम्पल। अघि हामीले के पढ्यौँ भनेदेखि एसिडिक बफर बनेको pH इज लेस देन 7 भनेर हामीले पढाएको छौँ, तर कुनै कुनै यस्तो बफर हुन्छ जसको pH चाहिँ 7 भन्दा बेसी पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो एक दुईवटा इक्जाम्पलहरू खोज्नुहोस् त त्यसको बारेमा र त्यसको बारेमा लेख्नुहोस्। त्यस्तै लिस्ट आउट द प्रोडक्ट एप्लाइड इन हेल्थ केयर टेक्नोलोजी मेनली फर बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ युजिङ बफर सिस्टम्स फर देयर इन्डस्ट्री प्रोडक्सन्स। अब मेन चाहिँ फार्मास्युटिकलमा या कस्मेटिक इन्डस्ट्रिजहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि त्यो सिस्टमको pH चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन प्रोडक्टहरूमा pH मेन्टेन गर्नुपर्छ र कस्तो कस्तो बफर हालिकन के अरे pH मेन्टेन गरिरहेको छ भन्ने कुरा यसो सर्च गर्नुहोस्। त्यसको बारेमा पनि यो दुईवटा सिम्पल वेमा एक पेज दुईवटाको लेख्नु होला है त। सर अनि कहिले सबमिट गर्नुपर्ने हो? यो त अब पहिला एसेसमेन्ट दिनु, त्यसपछि म बल्ल भन्नु होला। त्यसपछि अब सबमिसन डेट अफ ट्युटोरियल अस्ति दिएको ट्युटोरियल सबै भेटायो होला होइन? हजुर सर। हो, त्यसको चाहिँ यो महिनाको लास्टमा मलाई सबमिट गर्नुहोस् र त्यसमा केही नमिलेको या कन्फ्युज छ भने अर्को दिनको क्लासमा मलाई सोध्नुहोस्। त्यो पहिलाकै थियो नि त्यो एउटा के अरे त्यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको युज लेख्ने हो कि के वाला, त्यो चाहिँ कहिले बुझाउने सर? त्यो पनि म भन्छु, पहिला एसेसमेन्ट दिनु त्यसपछि म भन्छु अनि बल्ल बुझाउनु होला। सर आजको यो नोटहरू पनि अपलोड ल गरिदिनु। आजको पनि म अपलोड गरिदिन्छु। अब नेक्स्ट टाइम के अरे एसेसमेन्ट पछि हामी क्याटालाइसिस सुरु गरौँला। अब तपाईँहरूले एसेसमेन्टको बारेमा थाहा पाउनु भयो होला। 1 घन्टाको एसेसमेन्ट हो, सानो सानो क्वेसनहरू आउँछ, 1 घन्टामा मजाले सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको स्क्यानिङ गरेर इमेल गरेर पठाउनुपर्छ। र एसेसमेन्टमा फेल हुनेको लागि मात्रै रिएसेसमेन्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले रिएसेसमेन्टमा क्वेसनहरू चाहिँ कमोडिटिजको सोध्छ, त्यहाँ कुनै कन्सिडर गरिँदैन। एसेसमेन्ट छ भनेदेखि कुनै रेसियोमा नम्बर बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म एसेसमेन्ट नै दिनु होला, रिको कुरा नसोच्नु होला। रि कसको लागि हो भनेदेखि जो फेल हुन्छ त्यसको लागि हो है, त्यो पोइन्ट चाहिँ नोट गर्नु होला। सर एसेसमेन्टमा न्युमेरिकल आयो भने कति मार्क्स आउँछ सर? न्युमेरिकल आयो भनेदेखि 5 मार्क्स 2 to 4 मार्क्सको आउँछ न्युमेरिकल। आइहाल्छ। अनि अर्को हप्ता त्यो सर हजुर हजुर अर्को हप्ता क्लास नहुने हजुर? अर्को हप्ता मङ्गलबार। अनि तपाईँको एसेसमेन्ट कुन बार हो? वेडनेसडे। वेडनेसडे त अर्को हप्ता त एसेसमेन्ट नै छ सर। हो, वेडनेसडे नै हो। ल त्यसो बिहान एसेसमेन्ट छ हजुरको, त्यसपछि क्लास हुन्छ कि नै? त्यसपछि क्लास लिउँला नि त, लिउँला केही छैन है त। एसेसमेन्टको रिलेटिभ मार्क्स हुने हो र? एसेसमेन्टको यहाँ सुन्नु न, एसेसमेन्टको के हुन्छ भनेदेखि फर्स्ट के अरे एसेसमेन्टमा तपाईँको मानौँ हो कसैको पनि 20मा 20 आएन, 20 आएन भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि अरू चिज पोइन्ट गरे पनि त्यो रेसियोमा अलिकति बढाएर जस्तो 19 आउनेलाई हामी 20 पार्न सक्छौँ, 18 आउनेलाई पनि 20 पार्न सक्छौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ रिएसेसमेन्टमा हुँदैन भन्न खोजेँ मैले। त्यसैले बेसी नम्बर ल्याउने मान्छेहरूले म रिदिन्छु भनेर नबस्नु होला, फर्स्टमै मजाले गर्नु होला भन्न खोजेको मात्रै हो है त। ल ओके, बाई बाई, टेक केयर। थ्याङ्क यू सर, बाई बाई।